पोलर ते इधर आ गया नॉन पोलर। हुण जेकर अपने कोल एक पोलर मॉलिक्यूल हैगा आ गया, ठीक है, एंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो आ गया। इन बोथ द केसेस पहले नंबर ते इस मॉलिक्यूल नूं बाहरों कोई फील्ड नहीं लाया गया, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो हेयर आल्सो हेयर आल्सो, ठीक है। हुण तुसीं की कीता कि इन्हां दोहां नूं चक के एक्सटर्नल फील्ड च रखता, आपां रखना है हुणे डेमोनस्ट्रेशन करके देखनी है। जिवें ही इहनूं एक्सटर्नल फील्ड च रखोगे, अब मैं टेढ़ा जिहा बनाता इदां करके, आउंदा ना फील्ड का तरीका, दो प्लेट से विचकार रखता, फील्ड की डायरेक्शन किधर होंदी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, की होगा भला इस केस दस सकते हो? जो आप इहनूं रखांगे तो की करेगा ये? सिमिलरली इहनूं भी रखता बेटे एक्सटर्नल फील्ड च। दसो कमेंट बॉक्स जे लिख सकते हो तो जल्दी दसो इसका आंसर। इहदे विच जदों इहनूं रखोगे तो इहदे नाल की होगा ये दसो? बोलो बोलो शाबाश। जिवें तुसीं एक्सटर्नल फील्ड च रखोगे तो व्हाट विल हैपन? हरी अप हरी अप। एक थोड़ा जिहा मैथमेटिकली करवा के फिर तुहानूं इहदी डेमोनस्ट्रेशन कराउणी बड़ी वधिया, ठीक है, जल्दी करो। देखो बेटे इन दिस केस पहले नंबर ते लगेगी टॉर्क, ये घूमेगा, क्यों घूमेगा? क्योंकि इसका नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव खिंचा जाना ते पॉजिटिव उधर, सो पहले नंबर ते ये एवें नहीं रहने की कोशिश करेगा। जे फ्री टू मूव है तो ये इदां मूव कर जाएगा, नंबर एक गल होगी, अलाइन करेगा उनकी डायरेक्शन दे विच, इहनूं बोलीदा स्टेबल इक्विलिब्रियम जाएगा। अगेन पोटेंशियल चैप्टर दा लास्ट लेक्चर उहदे च आपां इहदे बारे गल कीती है। इहदे केस च की होएगा? इहदे केस च की होगा कि जिवें हुण आपां ये कहा सीगा कि किसी भी मॉलिक्यूल दे अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंदे ने करके, लेकिन जेकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते इधर ज्यादा रहन लग पैणगे, इधर, यानी कि नेगेटिव सेंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव उधर रह जाएगा। तो इहनूं आपां ऐ लिखांगे कि ए आह सीन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इहदा मतलब है कि इहदा पहला डाइपोल मूवमेंट जीरो सी, हुण डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं हैगा, राइट। व्हाट अबाउट दिस? इहदा पहला भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं सीगा, हुण भी नहीं हैगा, लेकिन थोड़ा जिहा फर्क तप्पिया है भाई। की फर्क पिया होगा दस सकते हो? इन दिस केस हुण डाइपोल मूवमेंट भी हुण भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों च फर्क पता की है? हुण जिहड़ा डाइपोल मूवमेंट दा मैग्नीट्यूड है अगे नालों पक्का ज्यादा हो गया होना चाहिए, थोड़ा जिहा ज्यादा हो गया होना चाहिए। क्यों? जो तुसीं इहनूं खिंचोगे है ना, जो फील्ड खिंचेगा उहनूं इदां करके तो उहदी लेंथ की फर्क पेगा? वड्डी होएगी। तो जो लेंथ वड्डी होगी तो सानूं पता है कि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2a, तो 2a वड्डा होएगा तो फिर P भी वड्डा हो जाएगा। सो इन दिस केस डाइपोल मूवमेंट जिहड़ा है मैग्नीट्यूड जो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन थोड़ी ज्यादा घट होंदी, डायरेक्शन तो हुंदी है बस। सो मैग्नीट्यूड पाना बहुत जरूरी है। हुण जेकर मैं इहदे बारे मैथमेटिकली सोचा तो मैं कहांगा इन बोथ द केसेस ये तुसीं नोट करना, ठीक है। मैं इत्थे लिख रहा कि जिहड़ा तुहाडा डाइपोल मूवमेंट है, नोट करना प्लीज इहनूं, ठीक है। जिहड़ा तुहाडा डाइपोल मूवमेंट है ये पक्की गल है कि बाहरले फील्ड दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम आई राइट? जिन्ना ज्यादा बाहरों फील्ड लाओगे उन्ना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होंदा जाएगा इन बोथ द केसेस। सेंटर ऑफ नेगेटिव ते पॉजिटिव सैपरेट होंदे जाणगे। इज दैट ओके? सो सिंपल गल है। एंड जे आपां प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन हटाउणा चाहिए तो आपां की करना? आपां मैग्नीट्यूड दी ही गल करदे बेटे, ठीक है। मैं वेक्टर नहीं पा रहा। तो जदों तुसीं मैग्नीट्यूड की गल करोगे तो हुण जे आपां इहनूं हटाउणा होवे तां आपां नूं की लाउणा पैंदा? कांस्टेंट। हुण फिजिक्स विच ये तुसीं पहली बार कर रहे हो इदां दी चीज कि P इज इक्वल टू जदों लाउणा हुंदा है इत्थे तो जिहड़ा कांस्टेंट लाउणा हुंदा है K, उहदी जगह ते आ देखो ना, इत्थे कांस्टेंट तां लाउणा ही सी कोई ना कोई, लेकिन इत्थे कांस्टेंट बड़ा इनोवेटिव लाया जांदा है। किवें दा? आ लाया जांदा बेटे अल्फा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तुसीं कहोगे सर ये की चीज है? एक्चुअली कांस्टेंट एक ना ला के दो ला दित्ते जांदे ने। एप्सिलॉन नॉट किहनूं रिप्रेजेंट करदा भी इत्थे जिहड़ा मीडियम है वो किहड़ा इस टाइम वैक्यूम है, ते अल्फा ये की बुलाएं? चलो एप्सिलॉन नॉट तां आपां नूं पता ही है कितना हुंदा है, कितना हुंदा पता ना, ये इहदी वैल्यू आपां नूं ऑलरेडी पता है। सो आपदे दिमाग च रिवाइज कर लो, जदों मैं पूछ लिया नहीं पता तो देखो अपने जाके। हुण अल्फा ये एवें दो पता क्यों पाए गए? क्योंकि जिहड़ा अल्फा है जे तुसीं ध्यान नाल इहदा एनालिसिस करो, इहदी यूनिट कढो, मैं तुहानूं कढ के दिखाउणा। अल्फा बराबर आएगा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ते नाल कौन? E नॉट। ओके, P कौन है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कौन हुंदा है? वो हुंदा है Q × 2a, यानी कि यूनिट की बनणगे कूलम इनटू मीटर। आ जाओ नीचे। आ कौन है बेटे? एप्सिलॉन नॉट। ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंदी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इहदे यूनिट की बनणगे न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगेन एप्सिलॉन नॉट की गल करो,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਦਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। F ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ K 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 ਬਾਈ R ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਜੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ F ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਯੂਨਿਟਸ। ਕੂਲਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਨੀਚੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟੇ, ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ 2 ਚ 1 ਗਿਆ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, 1 ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ -1 ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਚਲੇ। m ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ +2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਏ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਹੈ ਨਾ ਘੈਂਟ ਗੱਲ। ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪਾਏ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ 10⁻³ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ -30, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10⁻³ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਨੀਅਰਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 10⁻10 ਮੀਟਰ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਐਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਫੀਅਰ ਮੰਨ ਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ। ਐਟੋਮਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੋਣੀ ਦੂਰ ਜਾਈ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਪਚਰ ਹੋਏਗਾ ਬੌਂਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਪਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ dV/dr। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ E ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਵੀ, ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਚ ਵੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ E ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ E ਫॉर 에ਅਰ ਹੈ, 에ਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਇੰਨਾ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 10 ਟਾਈਮਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 10 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 30 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਦਾ। 30 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਬਣੇ 3000 ਵੋਲਟ, 30000 ਵੋਲਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ,
1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾ ਲਓ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 에ਅਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਥ ਬਣਦਾ, ਪਾਥ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਈਨਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੁੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਥ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜੇ ਸਪਾਰਕ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪਾਰਕ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ 30,000 ਵੋਲਟ ਦਾ। ਗॉट ਇਟ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢੀਦਾ। ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਟੇ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਤਾ, ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਆ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10-12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਪਾਰਕ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਬੇਟੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 10 ਲਾ ਲਈਏ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 10 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 300 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। 1 2 3 4 5 ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਟੀਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ, ਮੈਂ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ V ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ KQ/R। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਵੈਂਟੀਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 2 5 K ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 × 10⁹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Q ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। R ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 15 ਸੈਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 10⁻² ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੱਟਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ 3 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 5 ਆਏਗਾ, ਆਹ ਤੇ 3 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10⁻² ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 11 ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, 5 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, 5 × 10⁵ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, Q। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ। 5 ਚੋਂ
11 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਏਡੇ ਘਾਤਕ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 10 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਟੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੈਬ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਲਈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਇਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੀਲਡ ਲਾਤਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਮੰਨ ਲਓ 7 ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਇਧਰ ਵੀ 1 2 3 4 5 6 7 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ, ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ। ਈ ਨੋਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫ੍ਰੀ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐ ਨੂੰ ਆ ਸੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਨੂੰ ਹੈ, ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਈ ਨੋਟ ਤੇ ਈ ਪੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਨਾ ਸੀਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਬੇਟੇ, ਐ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਈ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਪਿਛਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 0 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਾਡੀ ਸਲੈਬ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਡਾਈਪੋਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪੀਸ ਰੱਖਤਾ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੋਗੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ 1 2 3 4 5 6 7, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ। ਹੁਣ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਈਦਰ ਪੋਲਰ ਔਰ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਰ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਲਡ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀਗੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ P0 ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਲਡ ਲਾਇਆ E ਨੋਟ, ਅੰਦਰਲੇ ਡਾਈਪੋਲ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗਾ,
ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ, ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਗੈਟਿੰਗ? ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਚ ਉਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਐਂਡ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੀਲਡ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਡ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਟਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, EP। ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ E0 ਤੇ EP ਆਰ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ, ਐਂਟੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਿ E0 ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ EP ਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਆਹਲਾ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ E0 ਮਾਈਨਸ EP ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ E ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ E ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ E0 ਵਧਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ EP ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ E0 ਦੀ E ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, E0 ਦੀ E ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਆਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ K। ਕੈਪੀਟਲ K ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਐਂਡ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ K ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਪੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ E ਨੇ 0 ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ E ਨੇ ਨੈਟ 0 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ 0 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ। I have got
ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਚਾਰजेस ਬਚਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੀਲਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਰजेस ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ। ਕੰਡਕਟਰ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਸਤਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੋਇਲ ਲਾਤੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਟਲ ਫੋਇਲ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਟਲ ਫੋਇਲ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ 0 ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੋਇਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੇਟੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡੀਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਂਡੀਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਜ਼ਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਊਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੇਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਫਿਗਰ ਆਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, 0, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੇਫ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਘੱਟ ਘਸਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਸ 2 ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ ਓਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੀਲਡ E0 ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ EP ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ P ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ। ਕਿੰਨਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ
ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ T ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਥਿਕਨੈਸ T ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ A ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, AT ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AT ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, A into T ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਐ ਕਰਕੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਸੋ ਇਹ AT ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ Q ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਮਾਲ x ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, QX ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ QX, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੈਪੀਟਲ N ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ N ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ N ਹੈ ਤਾਂ N ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਟੂ N ਕਰਤਾ ਟੋਟਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ -Q ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ +Q ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ, ਜਿੰਨੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ T ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਟੂ T ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ T ਨਾਲ T ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਬਟਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਜ ਬਟਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਸਰਫੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਚਾਰਜ ਬਟਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ? ਬੋਲੋ, ਚਾਰਜ ਬਟਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਲੇਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਐ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ P, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ on the surface of dielectric due to polarization, ठीक है। गल पहले आएगी, आगे चलते हैं। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਫੀਲਡ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ E ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ E ਨੈਟ ਆ ਵਾਲਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ E ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ E ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਵਧਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ P ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ E ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਪਸਾਈਲਨ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਚਾਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਾਈ ਹੈ, CHI ਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਗਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂਲਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚਾਈ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੇ E ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੇ ਉਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, E ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਚਾਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ E ਐਪਸਾਈਲਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੇ ਐਂਡ ਚਾਈ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ E ਬਰਾਬਰ ਹੈ E ਨੋਟ, ਲਿਖੀ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ EP। EP ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ, ਕਿਸੇ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਿਗਮਾ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਇੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਗਮਾ P ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਮਾ P ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ P ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੈਲਿਊ, ਅਰੇ ਬੇਟੇ ਸਿਗਮਾ P ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਸਿਗਮਾ P ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ P। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ P ਭਰ ਸਕਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ P ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ E ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਚਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ? E, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਲ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਚਾਈ E ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਜੀ, ਉਧਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਉਧਰ E ਪਲਸ ਚਾਈ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? E ਨੋਟ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਬੇਟੇ? ਇਸ ਵਾਰ E ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ E ਕਾਮਨ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 1 ਪਲਸ ਚਾਈ, E ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ? E ਨੋਟ। 1 ਪਲਸ ਚਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ E ਨੋਟ ਬਾਈ E ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ EP ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਆ ਦੋਨਾਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ K ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ K ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਨੇਟ ਕਰਕੇ 1 ਪਲਸ ਚਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ K ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਨਾ, K ਕੈਪੀਟਲ K ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ K ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੇ 1 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਈ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ K ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 81 ਲੈ ਲਈਏ, 81 ਤਾਂ ਇਹ 1 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 80, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 79 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ K ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਨ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ